हेलो एवरीवन आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते बहुत ही भलरे थे। आज आम ये सेसन रे आलोचना करवा ओडिया ग्रामर रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडिक एथरा आम डिस्कस करवा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण पई क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो चलंतु डेरी न करी आरंभ करवा क्लास। तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रही केउटी कृदंत पद। तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्यरु कोडा गुटे कृदंत शब्द मानसिक ना शारीरिक ना वार्षिक ना हरण। राइट आंसर कौटा हम? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी हरण। हरण हूँ गोटे कृदंत शब्द। तो कृदंत पद क्या कहुए? धातु पर जो प्रत्यय जोग हुए ताको हम कहवा कृदंत शब्द बोली कहवा ना। शब्द पर जो प्रत्यय जोग होता है ताको हम कहवा तद्धित शब्द बोली कहवा। तो मानसिक शारीरिक वार्षिक ये तीनोटी हूँ तद्धित शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही सहल शब्दर विपरीत शब्द कौन? सहल शब्दर विपरीत शब्द कौन हम? असकल ना उच्छुर ना सकल ना असहल? कौटा हम राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी उच्छुर। मन रखिए सहल शब्दर विपरीत शब्द हो उच्छुर। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा चंपा फुलिया केउं अर्थरे तद्धित पद होइछि? चंपा फुलिया केउं अर्थरे तद्धित पद होइछि? तैयारी अर्थरे ना तुलना अर्थरे ना अतिशय्या अर्थरे ना स्व अर्थरे? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी तुलना अर्थरे तद्धित पद होइछि। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा मुनिब भृत्य द्वारा जिनिस अणैले एठारे क्रिया प्रयोजनकर्ता कारक पद कौटा? मुनिब भृत्य द्वारा जिनिस अणैले एठारे क्रिया प्रयोजनकर्ता कारक पद कौटा? मुनिब ना भृत्य द्वारा ना जिनिस ना अणैले? कौटा राइट आंसर? कौटा गोटे प्रयोजनकर्ता कारक पद? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए सॉरी मुनिब। मुनिब हूँ गोटे क्रिया प्रयोजनकर्ता कारक पद। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा हाथ करवा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम? हाथ करवा ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम? नेउरा हवा ना कौशल कौशल जंजालग्रस्त करवा ना कौशल जीविकार उच्छेद करवा ना कौशल आयत्त करवा? हाथ करवा तार अर्थ कौन हम? तार अर्थ हूँ आपंकर कौशल आयत्त करवा। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी सठिक शब्द निरूपण कर सार्वजनीन शुद्ध रूप कौटा हम? शुद्ध बनान कौटा हम? सार्वजनीन कौटा हम राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर डी सार्वजनीन। मन रखिए नरे दीर्घकार लगे सार्वजनीन। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा कौन शब्दर मूल संस्कृत शब्द कौन हम? कौन शब्दर मूल संस्कृत शब्द कौन हम? कमला हम ना कमलिया हम ना कमल हम ना कमलिया हम? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी कमल हम। मन रखिए कमल शब्दर मूल संस्कृत शब्द हो कमल। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउटी ध्वन्यात्मक शब्द? तो चारिटी ऑप्शन देछि। तो चारिटी ऑप्शन मध्य कौटा गोटे ध्वन्यात्मक शब्द कौटा? साउंड बासन कुसन ना कामदाम ना फरफर ना गरफर? कौटा राइट आंसर? राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर सी फरफर। तो फरफर हूँ गोटे साउंड। तो यहाँ हूँ गोटे ध्वन्यात्मक शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मुख गोबर सर्वोच्च स्नान भावे क्या ग्रहण कराए? मुख गोबर सर्वोच्च स्नान भावे क्या ग्रहण कराए? दांत को ना मूर्धा को ना श्वासनली को ना ओष्ठ को? क्या ग्रहण कराए? मन रखिए मूर्धा को ग्रहण कराए। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एकामाधिया 22 फल तार अर्थ कौन हम? उपरे पड़ी कहवा ना जन को संभाळा कष्ट ना यज्ञ व्यक्ति ना स्मरणीय व्यक्ति? एकामाधिया 22 फल ये रूढ़ीर अर्थ कौन हम? तार अर्थ हूँ आपणकर जन को संभाळा कष्ट। जन को संभाळा कष्ट।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଙ୍କଳ। ପଙ୍କଳ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଜଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ନା ଜଟିଳ, ନା ଯୌଗିକ, ନା ରୂଢ଼ି? ପଙ୍କଳ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଃସନ୍ଦେହ ଶବ୍ଦଟିରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିର ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ, ନା ନିମ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ନା ବିରୋଧ ଅର୍ଥରେ, ନା ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଖର୍ବକାୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଖର୍ବକାୟ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ? ଦୀର୍ଘକାୟ ନା ଦୀର୍ଘକାୟ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ? କେଉଁଟା? ସେହି ପର୍ବତ, ନା ଖଟା ଫଳ, ନା ରାମ ସତ୍ୟବାଦୀ, ନା କଳନ୍ତା ନିଆଁ? ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କେଉଁଟା? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ରାମ ସତ୍ୟବାଦୀ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାପା ସକାଳେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି। ବାପା ସକାଳେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତି ଏ ଉକ୍ତିରେ ସକାଳେ କି ପ୍ରକାର କାରକ? ଅପାଦାନ, ନା କର୍ମ, ନା କରଣ, ନା ଅଧିକରଣ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଆଦାନ ଶବ୍ଦରେ ଆ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଆଦାନ ଶବ୍ଦରେ ଆ ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ, ନା ସୀମା ଅର୍ଥରେ, ନା ସମ୍ୟକ ଅର୍ଥରେ, ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥରେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ନା ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ କହିବା, ନା ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ କହିବା, ନା ଜଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କହିବା? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରେ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବିଜୁଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଜୁଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଶମ୍ଫା, ନା କାଶ୍ୟପୀ, ନା ଐରାବତୀ, ନା ଶତହ୍ରଦା? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଜୁଳିର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ କାଶ୍ୟପ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କଇଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କଇଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କୁମୁଦିନୀ, ନା କୁମୁଦ, ନା କାକପୁଷ୍ଟ, ନା କୈରବ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କାକପୁଷ୍ଟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କଇଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଜେଡି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଟ୍ରାଜେଡି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଚୀନ, ନା ଆରବୀ, ନା ଇଂରାଜୀ, ନା ଗ୍ରୀକ୍? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ? କେଉଁଟା? 7, ନା 8, ନା 10, ନା 5? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦଶମ। ଦଶମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଲା ମାନେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଆଉ 7, 8, 5 ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଦଶମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାକଳି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କାକଳି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କାକଧ୍ୱନି, ନା ପକ୍ଷୀର ରାବ, ନା କୁଆମାନେ ଏକାଠି ହେବା, ନା କୋଇଲି ରାବ? କାକଳି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ? ପକ୍ଷୀର ରାବ, ନା ପକ୍ଷୀର ରାବ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉପବନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବୟବ ଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି? ଉପବନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବୟୀ ଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି? ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ନା ସମୀପ, ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା ଆରମ୍ଭ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସାଦୃଶ୍ୟ
ସମାସ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଉପବର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅବୟୀଭାବ ସମାସ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାସ ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ବାସ ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ଘରୁଆ ନା ଆଷାଢ଼ୁଆ ନା କାଠୁରିଆ ନା ଅନ୍ଧାରୁଆ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଘରୁଆ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି କେଉଁ ବିକଳ୍ପରେ ଦରିଦ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଏକ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ବିକଳ୍ପରେ ଦରିଦ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଏକ ବିଶେଷ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦରିଦ୍ର ଉପହସିତ ହୁଏ ନା ଲୋକଟି ଦରିଦ୍ର ନା ସେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଭାରି ଦରିଦ୍ର ଜନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦରିଦ୍ର ଉପହସିତ ହୁଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରାସାଦ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ହର୍ମ୍ୟ ନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ନା ପ୍ରସାଦ ନା ରାଜଗୃହ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରସାଦ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରାସାଦର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ହର୍ମ୍ୟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରାଜଗୃହ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରାସାଦ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରାଭାବ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ପରାଭାବ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଧାତୁ? ମା ଧାତୁ ନା ଭୂ ଧାତୁ ନା ହୃ ଧାତୁ ନା ଦା ଧାତୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭୂ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମାପିକା ନା ଅସମାପିକା ନା ଏକକ ନା ଯୌଗିକ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆଲୋକ ନା ଅନାଲୋକ ନା ନସ୍ପ୍ରଭ ନା ଝପ୍ସା। ମନେ ରଖିବେ ଉଜ୍ଜଳ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ନସ୍ପ୍ରଭ ଆଉ ଆଲୋକର ହେଇଯିବ ଅନ୍ଧାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୃଦନ୍ତରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନର ମୂଳ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ? କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଉପାଦାନଟି କ'ଣ ହେବ? ଧାତୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ବିଭକ୍ତି ନା ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିବେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦର ହେଇଯିବ ଧାତୁ। ତାର ମୂଳ ଉପାଦାନରେ ହେଉଛି ଧାତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଧୁନା ବ୍ୟବହୃତ ଅପରୂପ ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ଅର୍ଥରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ନା ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ ନା ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନା ଅର୍ଥାଦେଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଦେଶଯୁକ୍ତ ଇକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ପଣ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନା ଜୀବିକା ଅର୍ଥରେ ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ନା କର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥରେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଠା କାଟିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଠା କାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ମନେ ରଖିବେ ଅଠା କାଟିରେ ପଡ଼ିବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଗୁଆ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି ନିରୂପଣ କର। ଲାଗୁଆ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧରାବନ୍ଧା। ମନେ ରଖିବେ ଧରାବନ୍ଧା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକଳ୍ପଟିର ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟିରେ ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସୁନାହାର ନା ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ନା ଅତି ଚତୁର ନା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସୁନାହାର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଜଳ ନା ଭାତ ନା ଖାଦ୍ୟ ନା ଯମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜଳ। ଅର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଜଳ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।
ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତଦ୍ଧିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପଦ୍ଧତି ଅଶୁଦ୍ଧ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ? ବିଶେଷରୁ ବିଶେଷଣ, ନା ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷଣ, ନା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟଯୁକ୍ତତା, ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦରୁ ଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଟକାଳିଆ, ନା ସିଧାଳିଆ, ନା ବଙ୍କାଳିଆ, ନା ପୁଣ୍ଡାଳିଆ ହେବ? ଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଟକାଳିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ପୂରଣବାଚକ, ନା କ୍ରିୟାଜ, ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ନା ପରିମାଣବାଚକ? ଅଳପ ଧନ ବିକଳ ମନ ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? କି ପ୍ରକାର? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।